हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल। आज आम डिस्कसन करवा कारक और विभक्ति। आमर ओडिया ग्रामर रे बा आम सिलेबस रे थिबा सबुठु इम्पोर्टेंट ग्रामर कौन ना कारक और विभक्ति सबू एग्जाम रे आमर आसी थाए। चलतु आम ए डिस्कसन करवा वाक्य रे थिबा बा वाक्य रे क्रियापद सहित अन्य पद मानकर जो संबंध थाए ताहाको आमे कारक बोली कहती बा कहि थाउ। कौन कारक ना वाक्य रे आमर क्रियापद सहित आउ अन्य पद मानकर जो संबंध थाए ताकू आमे कारक बोली कहि थाउ। आमर साधारणतः कारक केते प्रकार ना 6 प्रकार। चलतु देखिबा। आमर कर्ता कारक बा कर्ता कारक रे केउ विभक्ति होते ना प्रथमा विभक्ति जेउठी आमर माने टी टाए एगुड़िक थिबा आमर प्रथमा विभक्ति हम। प्रथमा विभक्ति रे केउ कारक ना कर्ता कारक तापर आमर आइला कर्म कारक तापर आमर आइला करण कारक संप्रदान अपादान अधिकरण। आमर केतोटी कारक ना 6टी कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण। कर्ता कारक रे आमर केउ विभक्ति हुए ना प्रथमा कर्म रे द्वितीय जेउठी कु मानकु थिबो आमर द्वितीय विभक्ति कर्म कारक हम। तापर तृतीय रे तद्वारा द्वारा जेउठी थिबा आमर करण कारक हेब। तापर चतुर्थी चतुर्थी रे आमर कोन ना संप्रदान बा दानार्थी कु मानकु जेउठी थिबा आमर संप्रदान कारक हेब। तापर आमर अपादान रे केउ विभक्ति हुए ना पंचमी विभक्ति हुए रु ठारु मानक ठारु एगुड़िक थिले आमर अपादान कारक हम। तापर अधिकरण रे आमर केउ कारक हुए ए केउ विभक्ति हुए ना सप्तमी सप्तमी विभक्ति थिले आमर अधिकरण कारक हम। रे मानक ठारे एगुड़िक जो माने वाक्य रे लागि थिबो सेठी आमर सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक हेब। तापर नेक्स्ट आम जिबा देखंतु गोटे एग्जांपल माध्यम रे आम बुझिबा। किए उत्तर रे आमर आसीबो किए किए दान कले बा किए देले किए जदि आमर प्रश्न आसीबो आमर सेठी कोन होबो ना कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति माने टी टाए गुड़िक थिले आमर कर्ता कारक हम। तापर कौन प्रदान कले सेठी आमर कौन जदि प्रश्न आसीबो ना कर्म कारक हेबो। एठी आमर द्वितीय विभक्ति कु मानकु एगुड़िक थिले आमर कर्म कारक हेबो। तापर काहा द्वारा थिले कौन आमर करण कारक तृतीय रे द्वारा तद्वारा एगुड़िक विभक्ति थिले आमर तृतीय करण कारक हेबो। तापर काहाकु आसिले प्रश्न आमर संप्रदान कारक हेबो ना चतुर्थी संप्रदाने आमर चतुर्थी कु मानकु काहाकु एगुड़िक थिले आमर संप्रदान। तापर केउ ठारु प्रश्न हेले आमर अपादान हेबो पंचमी रु ठारु केउ ठारु एगुड़िक आमर थिले आमर अपादान कारक हेबो। तापर केउ ठारे प्रश्न जदि हबो रे ठारे मानकरे जदि सप्तम विभक्ति थिबा आमर अधिकरण कारक हेबो। देखंतु आमे गोटे उदाहरण माध्यम रे जानिबा। देखंतु भारतर राष्ट्रपति सरकारक तरफरु साधारणतंत्र दिवस रे कृति संतान मानकु स्वहस्त रे मानपत्र प्रदान कले। देखंतु आमर भारत रे कर्ता कारक राष्ट्रपति आमर कोन कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति हैला। तापरे सरकारक तरफरु एठे रु ठारु लागिची आमर कोन हबो ना अपादान कारक बा पंचमी आमर विभक्ति। तापरे साधारणतंत्र दिवस रे केउ दिवस रे एठे आमर केउ आसिला तेणु अधिकरण सप्तमी केउ दिवस रे केउ ठारे केउ रे लागिची ना आमर तेणु आमर सप्तमी अधिकरण। तापर कृति संतान मानकु कु लागिथिले आमर कोन आमर चतुर्थी चतुर्थी रे केउ कारक ना संप्रदान स्वहस्त रे ठारे मानकरे एगुड़िक थिले आमर कोन हबो ना करण तृतीया। तापर मानपत्र कौन प्रदान कले प्रश्न आसिला मानपत्र प्रदान कले एटा कौन हबो ना द्वितीय विभक्ति हैला। तापर आउ किछि एग्जांपल देखिबा। देखो पुरी रे जगन्नाथ विराजित एठारे केउ कारक हेबो ना हमर पुरी रे ठारे मानकरे एटा कौन हमर स्थान आसिला ना गोटे पुरीटा कौन स्थान तेणु हमर स्थान काल जोड़ी थिबा हमर अधिकरण हेबो बा सप्तमी विभक्ति रे ठारे मानकरे जोड़ी थिबा हमर सप्तमी विभक्ति सप्तमी विभक्ति रे हमर कोन होइथाय ना अधिकरण कारक। तापर देखिबा हमें पिला माने रचना लेखुचंती कौन लेखुचंती आसिला हमर
ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ଆମର କର୍ମ କ'ଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ଆମର କ'ଣ କର୍ମ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ କାରକ ଗୁଡ଼ିକର ପଢ଼ିବା। ଆମର କର୍ତ୍ତା କାରକ ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି କିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲେ ହେଲା କି ଏଠି ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା କିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ସମ୍ପାଦନ କରେ କରାଏ ଅଥବା ଯାହା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌଣସି କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନରେ ଯିଏ ପ୍ରଧାନ ତାହାକୁ ଆମେ କର୍ତ୍ତା କାରକ କହିଥାଉ। ଯିଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମ୍ପାଦନ କରେ ବା କରାଏ ଯିଏ ହେଉଛି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ବା ପ୍ରଧାନ ତାକୁ ଆମେ କର୍ତ୍ତା କାରକ କହିଥାଉ। ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ପିଲାଟି ଜହ୍ନ ଦେଖୁଛି। କିଏ ଜହ୍ନ ଦେଖୁଛି ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲେ ନା ପିଲାଟି ଜହ୍ନ ଦେଖୁଛି। ଏଠି କେଉଁ କାରକ ହେବ ନା କର୍ତ୍ତା କାରକ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ କର୍ମ କାରକ। ଆମର କର୍ମ କାରକରେ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ନା କ'ଣ ହେଲା କି ଏଠି ଆମର କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହେବ ନା ଦ୍ୱିତୀୟା। ମାର୍କୋନି ରେଡ଼ିଓ ଉଦ୍ଘାଟନ ବା ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ନା ମାର୍କୋନି କ'ଣ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ତାହେଲେ ଆମର କର୍ମ କାରକ ହେବ। ରେଡ଼ିଓ କ'ଣ ହେଲେ କ'ଣ ତାର ଉତ୍ତର ରେଡ଼ିଓ ହେବ। କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ଆମର କର୍ମ କାରକ ହେବ କରଣ କାରକରେ ଆମର କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ ନା ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ଏଠି ଆମର କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ କାହା ଦ୍ୱାରା ବା କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମର ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ତାହେଲେ ଆମର ଏଠି ଆମର କରଣ କାରକ ବୋଲି ଜାଣିବ। କାଠୁରିଆ କୁରାଢ଼ୀରେ ଗଛ କାଟୁଅଛି। ଆମର ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କାହା ଦ୍ୱାରା ବା କେଉଁଥିରେ ଆସିଲା ନା କୁରାଢ଼ୀ ଦ୍ୱାରା ଗଛ କାଟୁଅଛି। କାଠୁରିଆ କୁରାଢ଼ୀ ଦ୍ୱାରା ବା କୁରାଢ଼ୀରେ ଗଛ କାଟୁଅଛି ଦ୍ୱାରାରେ ଏମିତି ଆସିଲେ ଆମର ହେବ ନା କରଣ କାରକ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ କ୍ରିୟା ସାଧିତ ହୁଏ ତାହାକୁ ଆମେ କରଣ କାରକ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ ବା କ୍ରିୟା ସାଧନରେ ଯିଏ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ତାହାକୁ ଆମେ କରଣ କାରକ କହିଥାଉ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ। ଆମର ସମ୍ପ୍ରଦାନ ବା ଦାନାର୍ଥେ କ'ଣ ନା ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। କୋଉ ମାନଙ୍କୁ ଏଇସବୁ ଚିହ୍ନ ଯୋଉଠି ଥିବ ଆମେ ଜାଣିବା ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦାନ ଅର୍ଥରେ ଆମର ସମ୍ପ୍ରଦାନ ହୋଇଥାଉଛି ଯାହାକୁ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ସମ୍ୟକ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ଦାନ କରାଯାଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ କହିଥାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜା ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ନଦାନ କଲେ। ମାନଙ୍କୁ ଯାହାକୁ ଆମେ ଦାନ କଲେ। ରାଜା ପୁରୋହିତ ମାନଙ୍କୁ ସୁନା ମୋହର ଦେଲେ ସମ୍ୟକ ରୂପେ ଆମେ ଦାନ କଲେ ହେଲା କି ସେଠି ଆମର ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହେବ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଧୋବାକୁ ଲୁଗା ଦିଅ ଦରଜିକୁ କନା ଦିଅ କନ୍ଥାବାଲାକୁ ଲୁଗା ଦିଅ। ଆମର ଏଠି କ'ଣ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଦେଲେ ନା ଧୋବାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଲୁଗା ଦେଉଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଏବଂ ଦରଜିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର କପଡ଼ା ଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଦେଇ ସାରିକି ଆମେ ଆଉଥରେ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଆଣି ଦେଉଛନ୍ତି ନା କନ୍ଥାବାଲାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୁଗା ଦେଲେ ଆଉଥରେ ପୁଣି ଆମେ ଆଣୁଛନ୍ତି ନା ଏଠି କ'ଣ ସମ୍ୟକ ରୂପେ ଦେଲେ କି ଆମେ ଏଠି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଦେଲେ ନା ତେଣୁ ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଦେଇକି ଆଉଥରେ ପୁଣି ଥରେ ଫେରେଇ ଆଣିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସେଠାରେ ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା କର୍ମକାରକ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହେଲା କି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ଅପାଦାନ କାରକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅପାଦାନ କାରକରେ ଆମର କ'ଣ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ ନା ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି। ରୁ ଠାରୁ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏସବୁ ଯେଉଁଠି ଥିବ ଆମର ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହେବ ବା ଅପାଦାନ କାରକ ହେବ। ଗଛରୁ ପତ୍ର ପଡ଼ିଲା ଏଠି ଆମର କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ଲାଗିଛି ନା ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ଲାଗିଥିଲା ଆମର ଏଠି ଆମେ ଜାଣିବା ଅପାଦାନ କାରକ ହୋଇଛି ବୋଲି। ଆକାଶରୁ ଧୂମକେତୁ ଛିଣ୍ଡିଲା ପର୍ବତରୁ ଆମର ପଥର ଖସିଲା ଏମିତି ଆଉ ବା ଆକାଶରୁ ଏରୋପ୍ଲେନଟି ପଡ଼ିଲା ମାନେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ଆମର ଯେଉଁଠି ହୁଏ ଅପାଦାନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲା ନା ଗଛରୁ ପତ୍ର ପଡ଼ିକି ଅଲଗା ହେଲା ନା ଯେଉଁଠି ଅଲଗା ଅର୍ଥ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ସେଠି ଆମର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ଅପାଦାନ କାରକ ହୋଇଥାଏ ହେଲା କି। ତାପରେ ଆମର ଆସିଲା ସମ୍ବନ୍ଧ ବନ୍ଧ ଷଷ୍ଠୀ ଏଇଟା ତ ଆମର ନାହିଁ ବା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ଅଧିକରଣ କାରକ। ଅଧିକରଣ କାରକରେ ଆମର କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ ନା ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି। କେଉଁଠାରେ ରେ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ଯେଉଁଠି ଏଇସବୁ ଚିହ୍ନ ଥିବ ସେଠି ଆମର ଅଧିକରଣ କାରକ ହେବ ହେଲା କି। କ୍ରିୟା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ବା ସମୟରେ ସାଧିତ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ ସ୍ଥାନାଧିକରଣ କାରକ ବୋଲି କହିଥାଉ ବା ଅଧିକରଣ କାରକ କହିଥାଉ। ଗଛରେ ପକ୍ଷୀଟି ବସିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଯାଏ। କେଉଁଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଆମର କେଉଁଠାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଯାଏ ଯେଉଁ ପଦ ଦ୍ୱାରା କ୍ରିୟା ଯେଉଁ ସମୟରେ ସାଧିତ ହୁଏ ମାନେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବା କାଳରେ ହେଲା ସେଠି ଆମେ ଜାଣିବା କାଳାଧିକରଣ ବା ଅଧିକରଣ କାରକ। ଆଉ କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଖିବା ବର୍ଷା ଋତୁରେ କଦମ୍ବ ଫୁଲ ଫୁଟେ ଏଠି ଆମର କ'ଣ ମାନେ ଗୋଟେ ସମୟ ନା ବର୍ଷା ଋତୁଟା ତେଣୁ ଆମର ଏଠି କାଳାଧିକରଣ ହେଲା। ବିଜୟବାବୁ ବ୍ୟାକରଣରେ ପ୍ରବୀଣ ସରୋବରରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟେ ଏଠି ଆମର
ଆଉ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବା ଯଦି ବିଭକ୍ତି ଥିବ ରେ ଠାରେ ସେଠି ଆମର ହୋଇଥାଏ ସ୍ଥାନାଧିକରଣ ବା କାଳାଧିକରଣ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏଭ୍ରିୱାନ୍।